القرآن وافترت عليه خمسا مناوصنا فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفضل خمسات من افتراء وفل صديق بغيره له وبعروجه وفعاله ولغيه عاقلة متصرة ولعوامي سنة ميسرة نجم تلك أمد المزوك ما ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من تعلم وآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونعم كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأهل جمالي أريها لي أن يغني جمالي سميتها عقيدة الأوامي بواجب في الدين بتمام سميتها عقيدة الأوامي بواجب في الدين بتمام رحمة القدير يا من المشهور بالتدير الحمد لله العلي الوحيد العالم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأخيار لا سيما رفيقه في غالي وهذه عقيدة سنية سميتها خليلة البرية لطيفة صغيرة في العجم لكنها كبيرة في العلم كفيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزبدات فلتفي والله أرجو في قبول الأمل ونفع من التراب للذي بعقل محالة هي الوجوب ثم الاستهالة ثم الجواز ثالث الأقسام فهم تلذة الأفهام واجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي خالق أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى بسم الله عليه مستهية الإله والواجب يكفي ما لم يقل أي انتفى في ذاته فقتله والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم علم بأن هذا العلم علم سوى الله العلي علما من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالكدام فاعلم بأن الوصف من واجبات الواحد المعبود يظهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فانتبه ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدام بالذات فلا والبقاء قيامه بنفسه تدفع مخالف للغير ودنيا في ذات أو صفته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقول لطبيع أو بعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة منعت فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن تصيفا بها لازم قدسه وهو محال فاستقيم لأنه يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي وهو الجليل والجميل والولي وطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهل والاتصال انفصال والسفر ثم معاني سبعة لرائع في كل الأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا فإن يكن بضده قد أمرا فقصدك بالأمر فاطرح المرا فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فافز المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار
بالصفات حتما دواما ما عدا الحياة فعلم الجزم والكلام السامي تعلق بسائر الأسامي وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت وجد بأن تعلق بكل موجود يرى قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فعلم لأنه لولا كن موصوفا بها لكان بسوى معروفا من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني مقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطان يستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم رسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة ويلزم الإيمان بالحساب وحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحر والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي بكلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار لتأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مسلما إلى السماوات مسابل النسيب العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مرتبا لله في العوالي لترتقي معاليم الكمال وكل بذل ربي لا تقعني عنك بقطع ولا تحريم من سرك الأبهى مزيل العمى واختم الخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه الأكارم النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal muhalu la yaqa'u ala syai'in minat taqadiril mumkinati. Itu dah. Wal muhalu, dan bermula perkara yang mustahil, perkara yang tentu tidak, lagi tak ada tu, la yaqa'u, tidak berlaku lah ia. Tidak berlaku lah ia ala syai'in, di atas sesuatu apapun, minat taqadiri, daripada segala fardu-fardu takdir al mumkinati, yang bahasa mungkin. Nah, tak boleh perkara mustahil tu. Nah, kita nak jatuh berlaku daripada fardu takdir hak bahasa mungkin. Benda mustahil, mustahil lah. Bagaimana kita nak boleh jadi fardu takdir benda tu mungkin? Nah, kalau ditaklikkan sesuatu tu di atas perkara yang mungkin, maka mu'allaq tadi tu pastilah mungkin juga. Nah, tu kalau mu'allaq tu mustahil, maka tak boleh lah nak ditakdirkan di atas perkara-perkara yang fardu takdir hak bahasa mungkin. Nah, tu ada dhabit sikit tu, at-taqadir al-mumkinat tu. Laukana muhalan, jikalau adalah ru'yatullah tu ialah perkara yang muhalan, perkara yang mustahil, lama nescaya tidak alaqa, menggantung, menta'liq oleh Allah Ta'ala lah ala taqadiril mumkinati. Nah, nescaya Allah Ta'ala tu tidak menta'liq, menggantungkan, orang panggil ru'yatullah tu ala taqadiril mumkinati, di atas fardu-fardu takdir hak bahasa harus, bahasa mungkin. Bal, bahkan yu'allaqu ala ma huwa muhalun, bahkan digantungkan di atas barang huwa yang bermula ia ma tu muhalun, ialah perkara yang mustahil. Gitu. Bal yu'allaqu ala ma huwa muhalun, bahkan pastilah orang panggil kalau ru'yatullah tu perkara yang mustahil, maka dia tu digantungkan di atas perkara yang mustahil juga. Nah, mana benda tu mustahil pada akal, maka ta'liq dia pun di atas mu'allaq alaih itu mestilah mustahil juga. Gitu. Contohnya lagu mana? Kata'liqir ru'yati masalan, kata'liqir ru'yati masalan, seperti menggantunglah kata'liqir ru'yatillah. Nah, seperti menggantung ru'yatillah tu, dapat nampak Allah Ta'ala tu, masalan, sebagai satu contohnya, ala ijtima'i harakatil jabali wa sukunihi ma'an, di atas berhimpun geraknya bukit dan diamnya bukit seretak. Nah, itu orang panggil apa? Mustahil, betul tak? Jadi kalau ru'yatullah mu'allaq ni, orang panggil ru'yatullah tu mu'allaq, benda hak digantung tu orang panggil mustahil. Pastilah al mu'allaq alaih, benda hak digantungkan di atasnya apa? Bukit tadi tu mestilah digantungkan perkara hak mustahil juga pada bukit. Mana? Ijtima'ul ala ijtima'i harakatil jabal wa sukunil jabal ma'an. Nah, beripung orang panggil gerak dan diamnya bukit tu seretak. Nah, kalau ru'yatullah tu orang panggil perkara yang mustahil, tentu Tuhan kata gini. Walakin, akan tetapinya, lihatlah pada bukit. Kalau bukit itu bergerak dan diam seretak pada satu masa, pasti mu akan dapat lihat aku. Gitu lah. Faham tak? Jadi kalau orang panggil ru'yatullah tu mustahil, mesti Allah Ta'ala ta'liq itu. Nampak tak? Tapi tak, Allah Ta'ala ta'liqkan dengan perkara hak harus bagi bukit. Mana? Fa inistaqarra makanahu. Tengok. Jika tetaplah kedudukan bukit, maka tetap kedudukan bukit itu harus tak? Harus. Bergerak orang panggil kedudukan bukit itu harus tak? Harus. Jadi Allah Ta'ala ta'liqkan ru'yatullah tadi itu dengan sesuatu hak harus. Mana? Bergerak bukit ataupun diam bukit. Istiqrarul jabal. Diam, tetap bukit. Fasawfa tarani, maka selagi mu akan dapat nampak aku. Jadi diam dan gerak bukit pada lain-lain masa, itu orang panggil perkara yang harus. Maka mu'allaq dia pun harus. Kalau orang panggil mu'allaq dia tu mustahil, pasti Allah Ta'ala akan ta'liq dengan perkara mustahil. Mana? Kalaulah bukit tu terima gerak dan diam pada satu masa, pasti mu akan dapat nampak aku. Gitu lah.
Jadi diam dan geraknya bukit pada satu masa tu harus tak? Diam dan geraknya bukit pada satu masa tu harus tak? Tak. Mana boleh satu jiri tu ketika dia diam itulah dia bergerak, ketika dia bergerak itulah diam. Nah. Maka mustahil jugalah muallaknya. Tapi Tuhan tak cakap tak cakap gitu. Itu orang panggil dalil sam'iyun tadi. B. Falau lam takun mumkinatan, maka jikalau tidak ada, tidak jadilah ru'yatullah tu mumkinatan, tidak jadi mungkin, tidak jadi perkara yang harus, perkara yang terima sungguh terima dak. Falau lam takun mumkinatan, maka jikalau tidak adalah, tidak jadilah ru'yatullah tu sebagai perkara mungkin, perkara harus. Bermakna jadi wajib atau mustahil. Mustahil lah sininya. Anda tengah lawan Mu'tazilah ni. Nah, falau lam takun mumkinatan, maka jikalau tidak jadilah ru'yatullah tu sebagai perkara yang mungkin, perkara yang harus, bahkan jadi mustahil, lazima tu jawab bagilah, nescaya lazimlah. Lazim apa? Al-khulfu ataupun lazimal khalfu dengan makna al-kizbu. Nah, tu al-khalfu dengan makna al-kazbu lah, al-kizbu dengan makna kizib, bohong. Lazimal khalfu, nescaya khulfu, dusta, menyalahilah, fi khabarihi ta'ala, pada khabarnya Allah Ta'ala. Tu nescaya dusta lah pada firman Allah Ta'ala. Faham tak? Mana? Dah Tuhan kata fasawfa tara ni. Maka selagi mereka dapat nampak aku. Faham tak? Jadi bergerak bukit tadi tu atau diam istiqrarul jabal tu perkara yang mungkin. Maka muallak dia pun mungkin jugalah. Nah, kerana al-muallaku 'alal mumkin ni mumkinun. Benda hak digantungkan di atas perkara yang mungkin tu mungkin juga muallak tu, benda hak digantung tu. Maka sebab tu dia kata fasawfa tarani. Tiba-tibanya gerak bukit tu, diam bukit tu harus. Tiba-tiba tengok Allah Ta'ala tu mustahil. Kalau gitu, lazimal khulfu fi khabarihi ta'ala. Nescaya lazimlah oleh dusta pada khabar Allah Ta'ala. Faham tak? Dan Allah Ta'ala kata, fasawfa tarani, selagi akan dapat lihat aku, padahalnya tak akan dapat lihat aku. Kenapa? Mustahil pada akal. Tu. Wahwa dan ia al-khulfu. Wahwa dan ia al-khulfu fi khabarillah dah. Wahwa ia dusta, menyalahi pada khabar Allah Ta'ala tu, muhalun, ialah perkara yang tentu tidak. Tak boleh terima dengan akal. Khabar Allah Ta'ala tu dusta boleh terima dengan akal? Boleh? Boleh khabar Allah Ta'ala terima dusta? Boleh tak? Tak boleh. Khabar lain pada Allah Rasul bolehlah terima ihtimal dusta. Khabar Allah Ta'ala, khabar Rasulullah itu tidak boleh diihtimal dusta. Hanya benar semata-mata. Gitulah. Habis itu. Al-khulfu tu ada rabit juga. Kenapakah kalau laulam takun mumkinatan lazimal khulfu fi khabarillahi ta'ala? Kenapakah kalau tidak jadi haruh nampak Allah Ta'ala tu nescaya lazim oleh dusta pada khabar Allah Ta'ala? Li'anna ru'yata, kerana bahawasanya bermula nampak Allah Ta'ala tu muhalatun, ialah perkara yang mustahil. Sawa'un sabatal jabal amla, sama ada tetap ke bukit atau tidak. Dah tak Rabik? Li'anna ru'yata muhalatun sawa'un sabatal jabal amla. Kerana bahawasanya nampak Allah Ta'ala tu mustahil. Sama ada tetap ke dok bukit atau tak caralah. Kerana tetap bukit atau bergerak bukit itu perkara yang haruh. Tiba-tibanya ta'liq di atas perkara yang haruh tu tidak jadi haruh, jadi mustahil. Kalau gitu, dusta khabar Allah Ta'ala. Kenapa dusta? Li'anna ru'yata muhalatun, kerana bahawasanya nampak Allah Ta'ala tu perkara yang mustahil. Sawa'un sabatal jaba amla,
sama ada tetap ke bukit atau tidak tetap ke bukit atau tak secara. Wal khulfu fi khabarillahi ta'ala, maka bermula dusta pada khabarnya Allah Ta'ala tu, muhalun, ialah perkara yang mustahil pula. Nah, boleh terima ke orang panggil dusta pada khabar Allah Ta'ala? Tak boleh terima dengan akal kita. Kalau itu fasabatal jawazur ru'yah, maka sabitlah oleh dapat oleh harus melihat Allah Ta'ala. Wahwa, dan ia jawazur ru'yah al matlubu, ialah benda hak dituntut. Itu dhabit pada kata al khulfu dah. Intaha, habis itu. Dah tak? Dah. Kemudian kata dia, wa ma qila min annas su'ala Musa alaihi salamu lam yakun li tahsili matlubihi wa innama kana li ta'limi qaumihi annaha mumtani'atun. Hina qalu lahu tu, bukan ilah dak tu. Hina qalu, alif dia tu jauh sikit dah. Hina qalu lahu. Nah, aili Musa lah. Apa dia kata? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Nah, itu. Kemudiannya syarah kata, wama, dan bermula barang. Qila, yang dikatakan. Siapa kata ni? Ai min janibil mu'tazilati, daripada pihak fuaq Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ya berhujah gak. Ya kata kami tak terima waktu tu. Nah, apa yang nak kata kan? Tengok. Wa ma qila, dan bermula barang yang dikatakan ai, siapa kata? Min janibil mu'tazilati, daripada pihak fuaq Mu'tazilah. Apa barang yang dikatakan oleh fuaq Mu'tazilah, daripada pihak fuaq Mu'tazilah? Min tu bayan pada kata ma. Min tu bayan pada kata ma tadi. Min annas su'ala, daripada bahawa bermula soal. Min annas su'ala, daripada bahawasanya soal, permintaan Musa alaihi salam. Nabi Musa minta dengan Tuhan dia, arini anzur ilaika tu, lam takun li tahsili matlubihi. Tidak adalah ia soal Musa, minta Musa ke Tuhan untuk ru'yatullah tu, li tahsili matlubihi, untuk menghasil mendapatkan benda hak dituntut akan dia. Bukan. Mu'tazilah kata itu. Jadi Mu'tazilah kata Musa arini anzur ilaika, Rabbi arini anzur ilaika, tu kata Mu'tazilah. Bukan Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala nak tengok Allah Ta'ala sengoti. Lepas tu bila Musa bukan minta Allah Ta'ala nak tengok sengoti, lepas tu minta Allah ke mana? Wa innama, ni kata Mu'tazilah lagi ni. Wa innama, dan hanya senya. Kana adalah ia Musa tu minta dengan Allah Ta'ala nak lihat Allah Ta'ala tu, li ta'limi qaumihi, untuk mengajar kaumnya, kaum Musa, annaha, akan bahawasanya ar-ru'yah tu. Annaha, akan bahawasanya ar-ru'yata tu. Annaha anna ru'yatallah tu, akan bahawasanya nampak Allah Ta'ala tu mumtani'atun, benda hak tertegah, benda mustahil, tak boleh. Tu bila tu Nabi Musa nak ajar kaum dia, kata bahawasanya ru'yatullah tu mustahil. Hina, ketika mana? Qalu, berkata mereka itu kaum Musa, lahu aili Musa, bagi Musa. Bila kaum Nabi Musa kata ke Nabi Musa ni, lan nu'mina laka, lan tidak sekali-kali nu'mina, kami beriman laka, akan dikau hai Musa, hatta sehingga narallaha, melihatlah oleh kami akan Allah, jahratan, sebenar-benar jelah, akan sebagai lihat yang nyata, jelah, zahir. Itu tu fuak Bani Israel ni kan. Bila Nabi Musa tu seru ke orang panggil Bani Israel tu beriman dengan Allah Ta'ala, maka fuak Bani Israel, fuak Nabi Musa ni, kaum Nabi Musa ni, dia tak beriman. Hingga dia kata kan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami sekali-kali tidak akan beriman dengan engkau hai Musa, hingga kami dapat nampak Allah Ta'ala tu dengan sejelas-jelasnya. Tu
Jahratan. Nah. Kalau gitunya kata Mu'tazilah, dik kerana soal, orang panggil dik kerana jawab orang panggil kaum Nabi Musa kata kami tak nak berimeh dengan Allah Ta'ala sehingga kami dapat lihat Allah Ta'ala sejelas-jelasnya. Dek itulah Nabi Musa tu minta dengan Allah Ta'ala. Betul Nabi Musa minta Allah Ta'ala, hari ni anzur ilaika. Tu supaya apa? Supaya mengajar ke kaum Nabi Musa ni bahawasanya ru'yatullah tu ialah mumtani'atun, mustahilun, muhalatun. Nah, perkara yang tertegah, tak dapat tak dapat lihat, mustahil pada akal. Itu. Ni hujah pertama Mu'tazilah. Wala nusallimu, dan tidak kami terima. Siapa? Mu'tazilah kata kami tak terima, dia kata. Annal mu'allaqu alaihi, akan bahawasanya benda hak ditaklikkan di atasnya benda tu. Al mu'allaqu alaihi alal al. Benda hak ditaklikkan di atasnya, di atas benda tu. Sini al mu'allaqu alaihi apa? Istiqrarul jabal. Tetap bukit. Kami tak terima kata Mu'tazilah bahawasanya tetap bukit itu mumkinun. Dia tak terima ni. Kami tak terima, dia kata. Kami tak terima bukit tu duduk diam ialah mumkinun, perkara yang mungkin, perkara yang harus. Bal huwa, bahkan ia al-mu'allaq alaih tu. Bal huwa, bahkan ia al-mu'allaq alaih tu. Benda hak ditaklik, digantungkan di atasnya, di atas benda tu, iaitu tetap bukit. Mana istiqrarul jabal? Istiqrarul jabal tu nak tafsir bagi dhamir huwa tu lah. Jadi badar pun boleh. Bal huwa, bahkan ia al-mu'allaqu alaih. Apa? Istiqrarul jabal. Gitu. Tu tetap bukit itu. Tetap bukit bila? Halata harrukihi, ketika mana bergeraknya bukit. Wahwa, dan ia apa? Ia halata harrukihi, ketika mana bergeraknya bukit itu muhalun, ialah mustahil. Halat taharrukihi li'annahu kama yaqulul mu'tazilatu law 'allaqa 'ala istiqrarihi hala sukunihi lazima wujudur ru'yah bi husuli syartil ladzi huwal istiqraru wa huwal batilu wa huwa batilun li'anna sayyidina Musa lam yarahu inda zalika. Ini dhabit dia, halat taharrukihi. Dhabit dia halat taharrukihi. Jadi Mu'tazilah kata kami tak terima benda hak digantungkan di atasnya benda tu mungkin. Bahkan benda hak digantungkan di atasnya benda apa? Iaitu tetapnya bukit tu, ketika mana bergeraknya bukit itu ialah mustahil. Ketika mana Allah Ta'ala tajalla rabbuhu lil jabal. Jabal tu istiqrar tak? Istiqrar boleh nampak lah Musa. Ketika mana Tuhan tu tajalli atas bukit. Bukit tu istiqrar tak? Dah. Taharruk tak? Taharruk tak? Taharruk gerak. Jadi kata Mu'tazilah, ketika mana ditaklikkan ru'yatullah di atas di atas tetapnya bukit, al-mu'allaqu alaih. Tetap bukit tu orang panggil al-mu'allaqu alaih. Al-mu'allaqu alaih ketika tu tidak jadi mungkin, dia kata. Kenapa? Karena tetap bukit ketika mana bergeraknya bukit itu mustahil. Karena berhimpun dua perkara berlawanan. Nampak ke dia Mu'tazilah ni? Faham tak? Bukit itu bergerak ke dia? Dia boleh nampak Allah Ta'ala. Bukit itu gerak ke dia? Gerak. Jadi Mu'tazilah kata, al-mu'allaqu alaih ketika tu tidak jadi mungkin. Sebab apa? Sebab bukit itu gerak. Bukit itu dia ke gerak? Gerak. Jadi dia ketika mana gerak boleh terima Ma'an? Tak boleh. Sebab tu Mu'tazilah kata apa? Muhalun wahwa, padahal ia apa? Ia istiqrarul jabal, halat taharrukil jabal, itu muhalun. Diamnya jabal ketika mana diamnya bukit ketika mana bergeraknya bukit itu muhalun, mustahil.
Tu li'annahu ni dhabit. Li'annahu kerana bahawasanya kama yakulu seperti mana barang yang diberkatalah al-mu'tazilatu oleh puak Mu'tazilah. Dia kata mana? Law alaqa ala istiqraril jabal. Jikalau digantungkan ru'yatullah tu, lihat Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala tu, ala istiqraril jabal, di atas tetapnya bukit. Tetap bukit tu bila? Hala sukunil jabal, ketika mana diamnya bukit. Nampak dah? Jikalau digantungkan ru'yatullah tu, dapat nampak Allah Ta'ala tu, di atas apa? Istiqrarul jabal, diam bukit. Tapi diam bukit tu bila? Hala sukunihi, ketika mana? Ketika mana ni? Betul. Hala sukuni, ketika mana diamnya bukit. Betul lah. Lau alaqa ala istiqrarihil. Ini istiqraril jabal. Hala sukunihi. Gitu. Jikalau digantung. Kalau ni Mu'tazilah kata ni. Mu'tazilah kata kalau Allah Ta'ala gantung ke ru'yatullah, nampak Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala gantung di atas apa? Ala istiqraril jabal, di atas tetapnya bukit. Tapi tetap bukit tu bila? Hala sukunihi, ketika mana diamnya bukit. Lazima wujudur ru'yah, nescaya lazimlah oleh dapat nampak Allah Ta'ala. Sebab apa? Bihusuli syartil ladzi huwal istiqraru, kerana hasil syarat yang bermula ia syarat tu ialah istiqrar, tetap bukit. Tu. Tiba-tibanya kata Mu'tazilah, dak. Allah Ta'ala ta'liqkan ru'yatullah tu di atas bergerak bukit, ketika mana diam bukit ke ketika mana bergerak bukit? Ketika mana? Ketika mana? Gerak bukit. Tak payah Tiba-tibanya Allah Ta'ala ta'liqkan ru'yatullah tu di atas diam bukit, ketika mana gerak bukit ke diam bukit? Diam bukit ke gerak bukit? Gerak. Mana orang belakang tu boleh faham? Depan nampak tak faham pula jadi. Allah Ta'ala ta'liqkan ru'yatullah tu di atas diam bukit. Tapi ketika mana gerak bukit, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, gerak bukit. Jadi Mu'tazilah kata kalau gitu bukan perkara yang mungkin tu. Lainlah Tuhan ta'liqkan ru'yatullah tu di atas istiqrarul jabal, hala sukunil jabal. Allah Ta'ala ta'liqkan ru'yatullah tu di atas tetapnya bukit, ketika mana bukit itu betul-betul diam, tak bergerak. Maka barulah dapat nampak Allah Ta'ala. Barulah ru'yatullah tu mungkin. Baru hasil ru'yatullah. Tu dhabit tu gitu. Nampak tak tu? Lau alaqa, dan jikalau dita'liq, digantungkan ru'yatullah ta'ala istiqraril jabal, hala sukunil jabal, lazima wujudur ru'yah bihusuli syartil ladzi huwal istiqraru. Darat apa itu? Wahwa, dan ia apa? Tu ia istiqrar, ia husulu syartil ladzi huwal istiqraru batil. Tak hasil pun kata Mu'tazilah. Apa? Istiqrarul jabal tu tak hasil, bahkan ja'alahu dakka, bergegar bukit. Kalau gitu Allah Ta'ala menggantungkan ru'yah di atas tetapnya bukit, ketika mana bukit tu bergerak. Bukit tu diam. Kenapa batilun kata Mu'tazilah? Li'anna sayyidana Musa lam yarahu inda zalika. Karena Musa tidak dapat melihat akal Allah Ta'ala ketika demikian itu. Ketika mana? Ketika mana? Tu dita'liqkan, orang panggil ru'yatullah tu di atas diamnya bukit. Tapi ketika mana hala taharrukil jabal, ketika mana bergeraknya bukit. Kalau gitu di Mu'tazilahnya, istiqrarul jabal ketika itu bukanlah perkara yang mungkinatun, bahkan perkara yang mustahilatun, perkara yang mustahil. Kenapa? Di dianya ijtima'ul diddaini. Beri pun dua perkara berlawan. Apa? Ijtima'ul harakatil jabal wa sukunil jabal ma'an.
Beripungnya orang panggil bergeraknya bukit dan diamnya bukit seretak. Bukan mungkinatun. Itu kata Mu'tazilah tu. Nampak tak? Ha? Pak kita nak jawab ke mana? Jawab lu, terjawab lu kira nak ngah. Allah. Nak berlawan dengan Mu'tazilah ke mana ni? Ha? Ha, Mu'tazilah jawab gitu. Agak-agak ya. Amdi nak jawab ke mana? Nah, jawab lu, nak tahu setara mana? Nak jawab ke mana? Kita pun tak kerti lah nak jawab ke mana kat sini. Berat lagu tu. Tengok. Fajawabuhu, maka bermula jawabnya, jawab makilah tadi tu. Nah, fajawabuhu, maka bermula jawabnya makilah min janibil Mu'tazilati tadi tu. Jawab lagu mana? Anna kullan min zalika, akan bahawasanya tiap-tiap daripada demikian itu. Demikian mana? Demikian Mu'tazilah kata Musa tu minta bukan nak dapat sesuatu benda diminta, hanya nak mengajar ke umat kata nampak Allah Ta'ala tu mustahil mumtani'atun, tertegah. Nah. Ya. Serta pula orang panggil bergeraknya bukit itu. Apa? Tuhan gantung ke orang panggil nampak Allah Ta'ala tu. Dah. Di atas menetaknya bukit, ketika mana bergeraknya bukit itu orang panggil perkara yang mustahil bukan mungkin. Itu orang panggil khilafuz zahiri. Menyalahi akan zahir nas. Menyalahi bagi zahir nas. Tu menyalahi zahir nas. Nah, kok mana dia boleh nak takwil lagu tu tu? Nah, zahir nas hanya tidak orang panggil ada qarinah yang menunjukkan boleh ditakwil seumpama tu, tak ada. Tengok, fala wajaha lil hamli alaihi, maka tidak ada satu jalan pun untuk diihtimalkan di atasnya, di atas i'tirak tadi tak boleh. I'tirak Mu'tazilah tu tak boleh langsung nak kita nak pakai. Kenapa? Tak ada wajah nak ihtimal. Tak ada wajah kita nak ta'wilkan nah hak zahir tadi tu. Mutasyabihat kalau nah tu, tak ada mutasyabihat apa. Ala anna qaumahu, di atas bahawasanya bermula kaum Nabi Musa tu, qaumahu kaum Musa, in kanu mu'minina, jika adalah mereka itu percaya dengan, beriman dengan Nabi Musa. Nah, jawab bagi in kafahum, nescaya memadalah akan mereka itu qauluhu, oleh perkataannya Musa, lahum, bagi mereka itu kaum, annaha mumtani'atun. Cukuplah. Bila nak kawan Nabi Musa kata lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, betul tak? Kami tak akan beriman dengan Musa sehingga kami dapat nampak Tuhanmu dengan sejelas-jelasnya. Kalau benda tu orang panggil perkara yang mumtani'atun, benda yang mustahilatun, muhalatun, cukuplah Nabi Musa kata ai anna ru'yatallah mumtani'atun. Adalah. Nah, tak payah Nabi Musa nak naik ke bukit terus nak pergi minta dengan Tuhan, ya Tuhan. Kan nak ajar kaum dia supaya beriman, supaya percaya kata bahasanya tak boleh lihat Allah. Tak perlu sampai tahap tu. Cukup Nabi Musa jawab mana? Anna ru'yatallah mumtani'atun. Ada? Lepas tu kaum dia berkata, oh gitu mumtani'atun, tak apa kami beriman lah. Cukup dah. Tak perlu Nabi Musa nak rokah bukit terus nak berapa siapa nak munajat, siapa pesek diri. Betul tak? Tu. Tu lagu tu jawab dia tu ni. Tengok. Tengok kali ni. In kanu, jika adalah mereka itu kaum Musa tu mukminina, beriman, kafahu, nescaya memadalah akan mereka itu kaum Nabi Musa, qauluhu, oleh perkataannya Musa, lahum, akan mereka itu bagi mereka itu kaum Musa. Nah, lagu mana ni maqal qauluhu? Annaha anna ru'yatallah mumtani'atun. Cukup. Gitu ya, Nabi Musa cakap gitu lah. Padahal tak perlu panjang-panjang. Tak perlu naik bukit Jabal terus Sainab ke apa pergi berdoa dah. Tak perlu. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa ay wa illam yakfihim. Dan jika tidak memada akan mereka itu. Tak cukup lagi kalau Nabi Musa kata ai anna ru'yatallah mumtani'atun. Tak cukup lagi. Nah, bebannya kaum Bani Israel ni.
Tak pada lagi jawapan lagu tu. Wa illa, dan jika tidak mencukupi akan mereka itu, lam yusaddiquhu fi hukmillahi bil imtina'i. Nescaya tidak membenarlah mereka itu kaum Musa. Akan Nabi Musa fi hukmillahi, pada hukum Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala, bil imtina'i, dengan tertegah daripada ru'yatillah. Memang. Tu tiba-tiba Nabi Musa kata, anna ru'yatallah mumtani'atu. Nak nampak Allah Ta'ala tak boleh tertegah. Mustahil. Nah, di dunia ni. Nah, di akhirat dunia akhirat mustahil pada akal. Ya, kita buat contoh, buat fardu takdir kata Nabi Musa Mu'tazilah lah dia ni. Anna ru'yatallah mumtani'atu. Nah. Tiba-tibanya kaum yang kata, kami tak sih, kami tetap juga nak. Kalau gitu, kaum dia tu tidak membenar hukum Allah Ta'ala, imtina' tadi. Tak? Tengok. Fasu'alu, maka bermula mintakan Nabi Musa tu abasun sia-sia. Satu hijab pula. Dan tu ni. Sia-sia pula hijab Nabi Musa duk minta dengan Allah Ta'ala. Padahal kaum dia tetap tidak akan beriman. Tak? Tu. Gi minta Nabi nampak Allah Ta'ala. Tiba-tiba perkara tu imtina' tertegah. Kalau gitu tak dapat juga. Sia-sia. Fasu'alu abasun. Maka bermula pintakan Nabi Musa tu sia-sia. Ala kulli halin, di atas tiap-tiap kelakuan, ay minal ahwali, daripada segala kelakuan. Tak kira. Sama ada orang panggil kaum Nabi Musa ni benar-benar nak beriman kalau dapat nampak Allah Ta'ala, ataupun kaum dia memang tak nak beriman langsung pun nampak Allah Ta'ala pun tak boleh beriman lagi. Dua-dua jalan tu, dua-dua kelakuan tu, apa mana-mana kelakuan sekalipun, kalau gitu permintaan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala untuk dapat nampak Allah Ta'ala tu perkara yang sia-sia. Tak ada gunanya dia minta buat apa? Nak ajar kaum dia. Ada rakyat lah, inna ru'yatallah mumtani'atu cukup lah. Nak lihat Allah Ta'ala ni perkara mustahil pada akal. Nah, ada Nabi Musa ayat gitu? Tak ada. Bermakna Nabi Musa tidak beriktikad seperti iktikad Mu'tazilah. Mana? Anna ru'yatallah mumtani'atun. Kalau i'tikad Nabi Musa tu seperti Mu'tazilah, pasti ketika mana kaum Nabi Musa kata lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tak akan beriman dengan kamu hai Musa sehingga kami dapat lihat Allah Ta'ala dengan sejelas-jelasnya. Pasti dah orang panggil Musa akan kata lagi mana? Seumpama Mu'tazilah kata mana? Anna ru'yatallahi mumtani'atun. Gitu. Tapi Nabi Musa tak jawab lagu tu. Faham tak? Tu bahkan Nabi Musa dia minta dengan Allah Ta'ala. Artinya mintakan Nabi Musa pada Allah Ta'ala tu menunjuk kata bahawasanya perkara yang diminta iaitu ru'yatullah tu ialah harus pada akal. Ni. Kalulah orang panggil mintakan Nabi Musa tu semata-mata nak ajar kaum dia, hijab bodoh Nabi Musa. Mana? Sia-sia. Nah, baik dia jawab lalu ke kaum dia. Apa? Lihat Allah Ta'ala tu mumtani'atun. Nah, patut kaum dia nak beriman tak secara. Tu. Kalau tidak cukup lagi, nescaya tidak membenarlah mereka itu kaum akan dia Musa pada hukum Allah Ta'ala. Imtina' tadi. Dah Nabi Musa ada. Inna ru'yatallah mumtani'atun. Tiba-tibanya tak cukup lagi. Kaum dia kata, maknanya kaum dia tu tidak beriman dengan hukum Allah Ta'ala kata imtina' tadi. Faham tak? Fasu'alu, maka bermula mintakan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala untuk dapat lihat Allah Ta'ala tu abasun, sia-sia. Ala kulli halik, di atas tiap-tiap kelakuan. Tak kira ay minal ahwali. Mana kelakuan kata nak kaum dia tu nak beriman ke kalau dapat nampak Allah Ta'ala, atau tetap tak beriman ke kalau dapat nampak Allah Ta'ala? Dua-dua. Kelakuan tu semuanya menunjukkan sia-sia orang panggil permintaan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Boleh kata gitu? Boleh Allah Ta'ala, Nabi Musa tu minta dengan Allah Ta'ala untuk dapat lihat Allah Ta'ala tu sia-sia? Boleh kata gitu? Berat kalau cakap gitu. Tu. Habis. Walistiqraru. Wawu isti'nah. Walistiqraru, dan bermula istiqrar, tetap bukit. Halataharruki, ketika mana bergeraknya bukit tu. Mungkinun.
ni ulat ahli sunnah jawab pula. Nah, tadi jawab kepada apa? Lam yakun li tahsilil matlubihi wa innama kana li ta'limi qaumihi innaha mumtani'atun. Itu jawab tu. Kemudian ni jawab wala nusallimu annal mu'allaqu alaihi mumkinun bal huwal istiqrarul jabal hala taharrukihi wa huwa muhalun. Ana jawab ni pula. Wal istiqraru dan bermula diam, tetap, tak bergeraknya bukit. Bila hala taharruki, ketika mana bergeraknya bukit. Itu khabarnya mumkinun, ialah perkara yang mungkin. Ketika mana bukit ni gerak, ni bukit ni, gerak ni. Terima tak nak dia? Terima. Jadi diam, terima diam ketika mana bergeraknya bukit, itu harus mungkin dong. Bukan mustahil. Kenapa? Ketika mana diamnya bukit, ni diam, sekarang bukit ni dia tak? Kau bergerak bukit tu. Diam. Terima tak nak gerak? Ni terima gerak ketika mana bukit tu diam, mumkinun. Nah, bergeraknya bukit, diamnya bukit ketika mana bergeraknya bukit, terima diamnya bukit ketika mana bergeraknya bukit, mungkinun. Tu jawab ahli sunnah wal jamaah. Nah. Wal istiqraru hala taharruki mumkinun. Bermula tetap diamlah bukit ketika mana bergeraknya bukit itu ialah perkara yang harus. Terima diam ketika mana bergeraknya bukit itu perkara yang harus. Gitu. Terima gerak ketika mana diamnya bukit itu perkara yang harus. Bukan juga diberi pun dua perkara berlawanan nanti kata. Tu lagu mana tu? Nak taswir pada kata mumkinun. Tuh. Wazzalikal istiqraru jabal hala taharrukil jabal tu mumkinun musawwarun bi an yaqa dengan sekira-kira bahawa berlaku as-sukunu, berlaku oleh diam bukit tadi tu, berlaku oleh diamnya bukit badalal harakati sebagai ganti bagi bergeraknya bukit. Betul tak? Betul. Berlakunya diam tu sebagai ganti bagi bergerak. Berlaku gerak tu sebagai ganti bagi diam. Bukan kata ketika mana dia diam itulah dia bergerak, ketika mana dia diam, dia bergerak itulah dia diam. Hak tu memang mustahil sungguh. Tu orang panggil ijtima' harakat wasukun. Ma'an tu memanglah mustahil. Tapi kalau dengan makna an yaqa as-sukunu badalal harakati. Wal harakat wal harakatu badala sukuni. Tu harus. Tak? Tu bi an yaqa dengan sekira-kira bahawa berlaku as-sukunu oleh diam bukit badalal harakati, ganti bagi geraknya bukit. Sama juga. Angkas dia pun sama juga. Mana? Iaitu bi an yaqa al harakatu badala sukuni. Sama. Dua-dua tu harus. Orang panggil bergilir ganti. Tu harus tu bergilir ganti. Tak ada ni. Tu diam bukit itu ganti bagi gerak bukit. Gerak bukit ganti bagi diam bukit. Tu harus. Bukan duk jadi beripun dua perkara situ tu. Kalau beripun dua perkara memanglah mustahil. Jadi Mu'tazilah kata Allah Ta'ala gantung ke ru'yatullah di atas mu'allak alaihi, itu tetapnya bukit. Ketika mana geraknya bukit, itu beripun dua perkara berlawanan. Tak kena tu. Nak beripun mana? Ketika gerak tak dia dah. Tapi terima tak ketika mana dia ketika mana geraknya bukit tu nak diamnya bukit, terima tak? Terima. Faham tak? Ketika mana geraknya bukit duk gocek ni, terima tak nak diamnya bukit? Terima. Tu nak kata perkara tu mungkinun. Bukan muhalun, bukan. Itu ahli sunnah wal jamaah jawab. Lok kau kita tak boleh nak jawab gapo sekarang. Pakai duk ngangor-ngangor gitu. Patu hak mustahilnya apa? Innamal muhalu hanya perkara yang mustahil itu apa? Ijtima'ul harakati was-sukuni. Itu. Beripun gerak dan diam tu mustahil. Ada pun Tuhan gantung ke ru'yatullah dengan diamnya bukit ketika mana geraknya bukit. Hak tu bukan mustahil. Kenapa? Kerana ketika mana geraknya bukit, terima tak nak diamnya bukit? Terima. Sebagai badal bagi geraknya bukit.
Ketika mana dia diamnya bukit, terima tak nak geraknya bukit? Terima nak geraknya bukit sebagai ganti bagi diamnya bukit. Gitu. Faham tak? Tu. Faham tak gini? Kau duk serabut perut ke apa? Serabut perut nak gelik terai ke mana? Astagfirullah deh. Kita tengok sejauh mana astagfirullah tu ikhlas. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa qad ata fihi dalilun naqli. Nak habis dah kita ni. Kita nak habis dah, nak masuk sifat rasul dah ni. Wasif jami ar-rusli bil amanah wasirki wat tablighi wal fatanah. Nak habis ni. Wa qad ata, dan sesungguhnya telah datanglah fihi padanya. Apa telah datang fihi? Padanya fi wuqu'ir ru'yati lil mu'minin. Dan sesungguhnya telah datanglah padanya pada berlaku, pada menerangkan tentang berlakunya orang panggil nampak Allah Ta'ala tu lil mu'minina, bagi hak orang-orang yang beriman. Datang-datang dalilun naqli, oleh dalil yang dibangsa nakal, minal kitabi was sunnati, daripada Quran dan sunnah. Tu sabit dalam Quran hadis duk sebut kata bahawasanya ru'yatullah tu berlaku bagi hak orang mukmin. Habis situ, kita berhenti situ dululah. Nak kau boleh lagi sikit. Boleh sikit lagi deh. Wa ajma'atil ummatu ala zalika, dan telah ijma'lah oleh ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala zalika, di atas demikian itu, demikian wuqu'ir ru'yati lil mu'minin, berlakunya orang panggil nampak Allah Ta'ala bagi orang mukmin ai fil akhirah. Kena kata gitu. Wa qad ata fihi dalilun naqli, sesungguhnya telah datanglah padanya ai fi wuqu'ir ru'yati llahi ta'ala lil mu'minina fil akhirati. Kena jambah ke? Kerana dunia ni tak berlaku melainkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang mukmin orang mukmin biasa-biasa ni, bukan nabi, bukan rasul ni. Nah, hatta nabi rasul selain daripada Nabi Muhammad pun tak dapat di dunia ni, macam Nabi Musa dia. Dah. Tu hanyanya berlakunya bila? Akhirat esok. Kena kait lagi. Fi wuqu'ir ru'yatillahi ta'ala lil mu'minina fil akhirati. Tambah gitu. Di hari akhirat esok lah. Sesungguhnya telah datanglah pada menyatakan berlaku nampak Allah Ta'ala bagi orang mukmin di akhirat tu dalilun naqli, oleh dalil yang dibangsa pindah minal kitabi, daripada Al-Quran, was sunnati, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Wa ajma'atil ummatu, dan telah ijma'lah oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama-ulama. Umat sini ulama-ulama di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala zalika, di atas demikian itu, demikian ru'yatillahi ta'ala wuqu'ur ala zalika ala wuqu'ir ru'yatillahi ta'ala lil mu'minina fil akhirah. Tu telah ijma', ulama-ulama telah sepakat di atas demikian itu, demikian berlaku nampak Allah Ta'ala bagi orang mukmin di hari akhirat esok. Bila tu ijma'? Qabla tu takluk pada kata ajma'atil ummatu, qabla zuhuril bid'ah, sebelum zahir oleh bid'ah. Qabla zuhuril bid'ah, qabla zuhuril bid'ah, sebelum zahir oleh bid'ah. Bid'ah itu makna jamak daripada bid'ah lah. Sebelum zahir segala bid'ah. Begitu. Tu qabla zuhuril bid'ah, sebelum zahir oleh bid'ah. Sebelum zahir oleh bid'ah ni. Sebelum zahir oleh bid'ah, ulama-ulama dulu semua ijma' dah kata bahawasanya dapat akhirat esok, berlaku akhirat esok, orang mukmin nampak Allah Ta'ala. Tu. Kenapa kau orang panggil ijma' ulama sebelum daripada zahirnya bid'ah ni, di atas bahawasanya berlaku nampak Allah Ta'ala bagi orang mukmin di hari akhirat? Bi ibqa'in nususi
Sababiyah. Dengan sebab kekalnya segala nas-nas al-waridati yang datang wari ala zahiriha, diperkekalkan biibqaid, dengan sebab diperkekalkan segala nas-nas yang datang wari la iyanah tu ala zahiriha, diperkekal ala zahiriha, di atas zahir-zahirnya nas, min ghairi ta'wilin, daripada ketiadaan ta'wil. Tak perlu ta'wil. Tak ada qarinah yang nak menunjukkan mesti kena ta'wil pada nah-nah tersebut. Maka tu ya baqa ala zahiri. Ya baqa ala zahiriha, diperkekalkan nas tersebut tu di atas zahirnya nas. Tak perlu nak ta'wil. Hak ta'wil ni apabila tak boleh nak zahir, tak boleh nak pegang dengan secara zahir, baru ta'wil. Selagi mana nas tu boleh dipegang, dipaham dengan secara zahir, maka diperkekal ya baqa ala zahirihi. Diperkekalkan di atas zahirnya nas. Sebab tu ijma' ulama dulu sebelum zahirnya bid'ah, dengan sebab apa? Bi ibqa'in nususi, dengan sebab diperkekalkan segala nah-nah al-Quran hadis al-waridati yang datang warid lah yang nah-nah tu ala zahiriha, di atas zahirnya nas, min ghairi ta'wilin, daripada ketiadaan mentakwilkan dia nah-nah tersebut. Kalau gitu kaedah. Wa kullu ma huwa kadzalika fal jazmu bihi wajibun. Itu. Tu kaedah tu. Garis molek. Wa kullu, dan bermula tiap-tiap ma barang, yakni nas. Huwa yang bermula ia ma barang tu. Kadzalika, seperti demikian itu. Mana? Ya baqa ala zahirin nas. Yang diperkekalkan di atas zahir nas, min ghairi ta'wilin. Daripada ketiadaan berhajat kepada ta'wil lagi. Kalau gitu, fal jazmu bihi, maka bermula putus i'tiqad dengan dia, wajibun, ialah wajib. Faham tak? Tu kenapa? Kerana nah ni nas yang qat'iyah. Putus. Bukan dilalah zanniyah. Qat'i, putus. Sebab tu dia kata wa kullu ma huwa kadzalika, dan bermula tiap-tiap barang yakni nas, huwa yang ia ma barang nas tu kadzalika, seperti demikian itu. Mana? Ya baqa ala zahiriha tu, min ghairi ta'wilin tu, fal jazmu bihi, maka bermula jazam, putus dengan dia, dengan tiap-tiap barang tadi, wajibun, ialah wajib. Habis itu. Kalau itu nak menyata mana agak dari Quran, dakwah saja dari Quran mana tak ada buat mari pun dalil. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha naziratun. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Nazirah lah, berhenti tak? Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa amma syaitanu, dan adapun bermula syaitan. Syaitan ni maklumlah, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu tu aduun, ialah musuh. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan bagi kamu tu ialah musuh. Fattakhizuhu aduwa, maka hendak mengambillah oleh kalian akan dia syaitan tu sebagai musuh. Hendak menjadilah oleh kalian akan syaitan tu sebagai musuh. Jangan jadi teman rapat, jangan. Kadang-kadang kita ni syaitan tu jadi musuh pada lidah je. Asal sebut syaitan laknatullah lidah. Tapi dalam perut kita syaitan I love you. Betul tak? Sayang, syaitan, sedapnya sayang syaitan. Ada. Jangan kita tu orang panggil laknat syaitan pada lidah, tapi I love you dengan syaitan dalam hati. Habis. Adapun bermula syaitan, fahasbuka, maka memada bagi engkau. Fahasbuka ay kafaka, memadalah bagi engkau. Fihi, padanya, pada syaitan.
Fihi fi syaitan. Maknanya fihi fi syaitan. Fi jitinabi syaitan. Atau fi adawati syaitan. Nah, pada menjauhi syaitan, pada bermusuh dengan syaitan tu, memadalah bagi engkau di dalam buat permusuhan dengan syaitan, di dalam menjauhi syaitan, memada apa? Oleh barang qala Allah Ta'ala, yang telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala li nabiyhi, bagi nabinya Allah. Siapa nabi dia? Badal Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Ta'ala firman kepada Nabi Muhammad? Wakul, dan kata olehmu, hei Nabi Muhammad. Gitu. Wakul ya Muhammad. Wakul ya Nabi Muhammad. Nah, kata olehmu, hei Nabi Muhammad. Rabbi ya Rabbi. Nah, gitu. Kul wakul Rabbi. Kata lagu ni, ya Rabbi, hei Tuhanku. A'udzubika min hamazatis syayatin. A'udzubika. Tu aku berlindung dengan engkau, wahai Tuhanku. Nah. Aku berpegang dengan engkau, wahai Tuhanku. Itu mana? Wa'tasim bika. Nah, aku berpegang dengan engkau. Aku berlindung dengan engkau. Mana aku berpegang dengan engkau? Min hamazatis syayatina, daripada segala tipu daya, goda-goda syaitan-syaitan. Godaan dan tipu daya syaitan-syaitan. Wa a'udzubika, dan aku minta berlindung dengan engkau ya Rabb. Nah, wa a'udzubika Rabbi, dan aku minta berlindung dengan engkau ya Rabbi, hei Tuhanku. An yahdurun. Akan bahawasanya yang hadir mereka itu di antara aku, maksudnya. Nah, mana syaitan-syaitan hadir di antara syaitan-syaitan yang hadir pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Taala ajar Nabi kita Muhammad minta berlindung dengan Allah Taala daripada godaan syaitan, dan minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang hadir, ya syaitan untuk tipu daya kepada diri seorang anak Adam. Tengok. Kalau gitu katanya Imam Ghazali, fahaza, maka ini al-ma'mur bit ta'awuz min wasawisi syaitan ni. Tu fahaza, maka ini al-ma'mur, benda hak diperintah. Fahaza, maka ini al-ma'mur, orang yang diperintah bit ta'awuzi, dengan minta berlindung min wasawisi syaitan, daripada waswas syaitan, godaan syaitan. Ini orang yang disuruh untuk minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada tipu daya syaitan, waswas syaitan ni. Khairul alamin, sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Tu khairul alamin, mana sayyidul awwalina wal akhirin, penghulu bagi umat yang terdahulu dan umat yang kemudian, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa a'lamuhum, yang terlebih alim di kalangan mereka itu manusia, billah, dengan Allah Ta'ala, maksudnya. Nah, Nabi Muhammad ni orang paling alim dengan Allah Ta'ala di kalangan manusia. Wa aqaluhum, dan yang terlebih cerdik. Wa aqaluhum, maknanya yang terlebih cerdik di kalangan mereka itu manusia, Nabi Muhammad SAW. Bil umurin nafi'ati fid dunya wal akhirah, lebih cerdik dengan perkara-perkara yang bermanfaat pada dunia dan akhirat. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa afdaluhum, dan terlebih afdal, terlebih baik daripada mereka itu makhluk. Wa afdalul makhluqat lah maknanya. Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Tengok. Imam Ghazali kata, orang yang disuruh dengan minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada godaan syaitan ni, ialah makhluk sebaik-baik makhluk, sealim-alim makhluk, secerdik-cerdik makhluk, selebih-lebih makhluk di sisi Allah Ta'ala. Tapi yahtaju ma'adzalika, tapinya diberhajat serta demikian itu al-wasfil mazkur. Yahtaju ma'azalikal wasfil mazkur, begitu berhajat serta demikian itu. Dalam keadaan orang panggil Nabi itu disifatkan yang paling baik, paling alim, paling cerdik, paling afdal di sisi Allah Ta'ala daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Berhajat ayyasta'iza. Berhajat apa? Ayyasta'iza, oleh bahawa minta berlindunglah ya Nabi SAW billah, dengan Allah Ta'ala, min syarri syaitani, daripada kejahatan syaitan. Tengok.
Fa kaifa bika ma'a jahlika wa naqsika wa ghaflatika. Tu. Fa kaifa ai fa kaifa halu. Maka betapakah kelakuan bika dengan engkau? Nah, he manusia biasa. Ma'a jahlika padahal serta engkau tu jahil bodoh. Wa naqsika kurang, kusurika wa naqsika ai kusurika kurangnya engkau. Wa ghaflatika dan kelalaiannya engkau dengan Allah Ta'ala tu banyak sangat. Kita ni orang bodoh, orang kurang, orang lalai dengan Allah Ta'ala, tiba-tibanya tak ucap a'udzubillah minasyaitanirrajim. Nah, mari orang panggil telitah dalam hati ni. Hak benda tak baik. Nah, nak buat kerja tak molek, nak langgar janji. Contoh, ni. Janji nak duduk siapa pondok siap tu. Nah, tiba-tiba mari litah dalam hati nak langgar janji. A'udzubillah minasyaitanir. Tak ayat gitu. Berat tu. Fa kaifa haluka. Nah, bagaimana kelakuan engkau? Fa kaifa halubika. Bagaimana hal keadaan engkau tu? Hei khidih. Ma'a jahlika wa naqsika wa ghaflatika. Serta bodoh engkau, kurang engkau, lalai engkau. Nah, tiba-tiba mu tak usah ucap a'udzubillah minasyaitanir rajim. Nah, a'udzubika min hamazatis syayatin. Nah, tak usah ucap lagu tu. Adakah mu lebih baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad lagi khairul alamin, sayyidul awwalin wal akhirin. Diperintah oleh Allah Taala untuk minta berlindung dengan Allah Taala daripada goda syaitan. Bagaimana mu? Timur Ghazali kata. Habis itu. Nah, langgar janji maksiat. Maksiat. Maksiat besar tu. Tu. Wa amal khalqu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.